بتائیں کہ کورونا کی ہلاکت خیزی آج بہت زیادہ 103 جیتے جاگتے پاکستانی کورونا نے موت کی وادی میں دھکیل دیے. ایک دن میں 3,953 کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں. احتیاط کریں اور اپنوں کا خیال رکھیں. ماسک نہ پہننا ایس او پی کا خیال نہ رکھنا، کورونا کو مذاق سمجھنا موت کو اپنے گھر بلانے کے مترادف ہے. پاکستان میں کورونا کا قتل عام تیز. گزشتہ 24 گھنٹوں میں موذی وائرس 103 پاکستانیوں کے گھروں کو اجاڑ گیا. اموات کی یہ تعداد 23 دسمبر کے بعد اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز اور سب سے زیادہ یعنی 88 اموات رپورٹ ہوئی. بے احتیاطی کا نتیجہ نہ صرف اموات کی بڑھتی تعداد بلکہ کیسز کی بھی بڑھتی تعداد سے ظاہر ہے. گزشتہ ایک دن کے دوران 3,953 کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 8.47 ریکارڈ کی گئی. طبی عملہ شدید دباؤ کا شکار. اسپتالوں میں 4,387 مریض زیر علاج ہیں. 432 وینٹیلیٹرز پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 63,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. یاد رکھیں، ماسک نہ پہن کر یا سماجی فاصلہ اختیار نہ کر کے ہم اس بیماری کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں. احتیاط کریں، سماجی فاصلہ رکھیں، اپنے گھر والوں اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں. لاہور کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. خلاف ورزیوں پر 21 دکانیں اور سٹورز سیل کر دیے گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ لاہور کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن. کورونا ایس او پی پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے پر 21 دکانوں اور سٹورز کو سیل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد نے 7 دکانوں اور سٹورز، 1 سکول اور اکیڈمی اور 1 ہوٹل کو سیل کیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار منصور قاضی نے 12 دکانوں اور سٹوروں کو سیل کیا. ڈی سی لاہور مدثر ریاض کا کہنا ہے کہ کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. خلاف ورزیوں پر دکانوں اور سٹوروں کو سیل کیا جا رہا ہے. پنجاب میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں. ایس او پی کی خلاف ورزیاں بھی ختم نہ ہو سکیں. مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے اسپتال میں جگہ کم پڑنے لگی ہے. 90% آئی سی یو بیڈز مریضوں سے بھر گئے ہیں. 172 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. پنجاب میں کورونا وائرس نے تباہی مچانا شروع کر دی. مریضوں کی تعداد روز بروز تیزی سے بڑھنے لگی ہے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر لاہور میں تاحال ایس او پی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. ماسک کا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں آپ کی ماسک میں کتنے 10 روپے یا 5 روپے یا 20 روپے کا آ جائے گا، لیکن اس پیسوں میں آپ کی جان بچتی ہے تو اور کیا چاہیے آپ کو. ہر شخص کو جو ہے نا ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہتری ہے. اوور آل جو ہے جو نظام چل رہا ہے اس کے مطابق اس پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. لاہور کے اسپتالوں میں صورتحال سنگین ہونا شروع ہو گئی ہے. بیڈز اور آئی سی یو فل ہونے لگے ہیں. 90% آئی سی یو بیڈز پر مریض موجود ہیں. ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ 78% بھر چکے، جبکہ 172 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں بچے بھی کورونا وائرس کا شکار ہیں. چلڈرن ہسپتال میں زیر علاج 7 بچوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے. صوبے میں مثبت کیسز کی شرح 19% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک 2,45,000 افراد مرض کا شکار ہو چکے ہیں. سربراہ این سی او سی اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک میں سخت ایس او پی اور سرحدی لاک ڈاؤن کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں. کیسز کے مثبت آنے کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ماضی کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے اموات کی شرح کچھ وقت بلند رہ سکتی ہے، لیکن شہری ایس او پی پر عمل درآمد کریں اور محفوظ رہے. 50 سال سے زائد عمر کے افراد ویکسینیشن کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیں. کراچی کے جوڑیا بازار میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد مشکل ہو گیا. دکانداروں اور خریداروں کی اکثریت بغیر ماسک کے موجود ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندہ جنید جاوید سے.
कराची में कोरोना वायरस की वबा फैलती चली जा रही है और सिंध हुकूमत कराची की आवाम को मास्क पहनने की और समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन कर रही है, लेकिन कराची की जो छोटी बड़ी मार्केट है वहां पर भी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, जबकि बड़ी मार्केट जो कि बोल्टन मार्केट और जोड़िया बाजार की मार्केट कहलाती है वहां पर भी इंतहाई बुरी सूरत हाल देखने में आ रही है। लोग समाजी फासला नहीं रख पा रहे हैं, मजदूरों की एक बड़ी तादाद यहाँ होती है, जबकि कराची से हर मार्केट से जो लोग हैं वो यहाँ पर सही खरीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि होलसेल की भी एक बड़ी मार्केट है। जब शहरियों से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि वो कोशिश जरूर करते हैं मास्क पहनने की, लेकिन यहाँ पर धूल मिट्टी इस कदर ज्यादा होती है कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ताहम ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो आने वाले लोग हैं वो तो कहीं कहीं हमें मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मार्केट के अपने जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो मजदूर अफराद हैं, उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगाए हुए। जी, जलालपुर पीरवाला में एहसास कफालत प्रोग्राम के ऑफिस में खवातीन का रश है। कोरोना एसओपी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं, आज न्यूज के नुमाइंदे मुजफ्फर अयास ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर, एक जानिब एसओपीज पर अमल करने के लिए इतने इकदाम उठाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब यहाँ पर एक हुजूम जमा है, वजह क्या है? एक तरफ तो कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, अगर दूसरी तरफ एहसास कफालत प्रोग्राम की बात करें तो एहसास कफालत प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर और अंदर शदीद रश देखने को मिल रहा है। जो हुकूमती एसओपीज हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोरोना को बाज़ाब्ता दावत दी जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। कोरोना वायरस का रश हुआ हुआ है, शाम को 6 बजे से पहले तो दुकानें बंद करा देते हैं। यहाँ कोरोना नहीं है, ये एहसास प्रोग्राम का दफ्तर है। किसी एक शख्स को मास्क नहीं लगा हुआ। यहाँ किसी को कोई बात कर दो, वैसे कह रहे कोरोना है, दुकानें बंद कर दो, कारोबार न करो। यही कहना है, अगर दुकानदारों पर सख्ती की जा रही है तो एहसास कफालत प्रोग्राम में भी मास्क का इस्तेमाल और एसओपीज की जो ख्याल रखा जाए। सियालकोट में इंतजामिया ने सील बाजार खोलने की इजाजत दे दी। मरकजी अंजुमन ताजरान ने इंतजामिया को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल का बयान हलफी जमा करा दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज ख्वाजा रेहान नसीम से। जी रेहान। बिल्कुल, जिला इंतजामिया ने कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी करने पर जो मेन बाजार है, चौक शहीदा, मुस्लिम बाजार, तहसील बाजार, टिब्बा बाजार और ट्रंक बाजार को गुज़िश्ता 4 रोज से सील कर रखा था, जिसके बाद यहाँ के जो ताजर है वो सराबा एहतजाज बने हुए थे। गुज़िश्ता रोज मरकजी अंजुमन ताजरा के सदर मेयर मुशबा की क़यादत में ताजर बरादरी ने जो वो असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सरफ से जो मुज़ाकरात किए और उन्हें बयान हल्फी जमा करवाया, जिसके मुताबिक जो ताजर बरादरी है वो कोरोना एसओपी को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। इस बयान हल्फी की बुनियाद पर जो जिला इंतजामिया ने इन बाजारों को जो आज खोलने की इजाजत दे दी है। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ का कहना है कि अगर एसओपी पर फॉलो नहीं किए गए तो इन बाजारों को दोबारा सील किया जा सकता है। उधर फैसलाबाद में कोरोना मुतासरीन में इजाफे से सरकारी अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है। मजीद वार्ड्स को भी खाली करवाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद। फैसलाबाद में शहरियों की बेहतियाती के बायस मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसके अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। फैसलाबाद डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल लाइड में 300 बेड्स, जबकि सिविल अस्पताल में 106 बेड्स थे जो मुकम्मल मरीजों से भर चुके हैं। अब इन अस्पतालों में मजीद वार्ड जो हैं वो खाली करवाई जा रही हैं। सिविल अस्पताल में इकबाल वार्ड जो है उसे खाली करवा कर कोरोना वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब कोरोना के मरीज जो है वो पिछले 24 घंटों में मजीद 200 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 13,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि 8 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। सावात में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं, लेकिन शहरी फिर भी एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे। मजीद जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अंजुम से। बिल्कुल, स्वात में कोरोना वायरस के जो केसेस है उसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आज भी 6 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद जो है वो 5,475 तक पहुंच चुकी है। 147 अफराद अब तक जान बहक हो चुके हैं और पूरी स्वात में 600 से जायद फाल केसेस इस वक्त मौजूद है। अगर एसओपीज की बात की जाए तो एसओपीज पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा है और ना शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना समाजी फासला इख्तियार कर रहे हैं। कोरोना वायरस की केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इंतजामिया जो है वो बिल्कुल सिर्फ दावों तक महदूद है और कोई अमली इकदाम नहीं उठा रहे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कोरोना वायरस में मजीद इजाफा हो सकता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। आलमी वबा के आगाज से अब तक पहली बार 1,03,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
امریکہ کے بعد ایک روز میں 1 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کیسز والا دوسرا ملک بن گیا ہے. یومیہ کیسز میں 12 گنا اضافہ. مہاراشٹر میں اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں. بھارت میں مجموعی کیسز 1 کروڑ 26 لاکھ سے زائد ہو گئے ہیں. برطانیہ میں جنوبی افریقہ اور برازیلین وائرس کے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں. دوسری جانب کیسز میں اضافے کے باوجود عوام اور حکمران کی غیر سنجیدگی برقرار ہے. بنا ماسک اور سماجی فاصلے کی سیاسی اجتماعات جاری ہیں.